Hallelujah. 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 God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. It's a God's blessing that we are all gathered here in His presence. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಆಗಿದೆ. Hallelujah. 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 Yesterday in China, there's a storm and the violent wind, almost 234 kilometers per hour, is making a havoc in the city. ನಿನ್ನೆ ಚೀನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 234 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಗಾಳಿಯು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಳವಾಗಿ ಅದು ಬಹಳವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಪಾಯಕರವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. Wherever this violent wind passes by, there were and there are losses of lives, properties. ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿಯು ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಗಾಳಿಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳ ನಷ್ಟವೂ ಉಂಟಾಯಿತು. The people are trying to escape from this violent wind that destroys their livelihood, their life, and their properties. ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು, ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. When the wind blows, ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವಾಗ, this is the topic, today's topic. ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂದೇಶದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಇದೆ. There are two types of winds. ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗಾಳಿ. One is a favorable wind, another one the destroying wind. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ ಗಾಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಗಾಳಿ. A sailor in the sea, when he experiences this storm or violent wind, we know that his end has come. ಒಬ್ಬ ನಾವಿಕನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ತನಗೇನೋ ಒಂದು ನಷ್ಟವು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. He puts all his efforts, energy to save himself. ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ. Unless a miracle happens in his life, ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾನೆ. no one can save that person. ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯದೆ ಹೊರತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Many of us who are sitting here may be experiencing such violent wind in their lives. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಜನರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. It may be your health problem, or maybe your family problem, maybe your business loss, maybe your rejection in your lives. I do not know what type of storm you are passing through. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದೋ, ಇಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Every one of us pass through this destroying wind in our lives. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಪಡಿಸುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. Let's bow down and pray to God. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Master, speak, thy servant heareth.
Master, let it now be heard. I am listening, Lord, for thee. What dost thou say to me? Master, speak, thy servant heareth. Master, let it now be heard. I am listening, Lord, for thee. What thou say to me? Yes, Master. Lord, we are all waiting. Lord, we want your word today to speak to me and speak to your people who are passing through this storm, the violent wind which is destroying our lives. The power of the Satan which plays a walk in our lives, destroying, Lord, everything that we possess. Heavenly Father, this morning you speak to your children. You speak to your children, oh God. Do miracle in their lives. Lord, let these words which come today change their lives, oh God Jesus. Let there be a breakthrough in their lives, oh God Jesus. When do I see the daylight? When do I see my Savior? Lord, this is our prayers. Lord, do come. Send your favorable wind, O God. Send your favorable wind so that we reach our shore. Thank you, Lord. All the glory and honor we give to you alone. In Jesus' name I pray. Amen. When we pass through this turbulent water because of the violent wind, we need a Savior. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. As I told you, there are two types of winds. One is favorable wind, another one is destroying wind. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ಗಾಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತ ಗಾಳಿ. The devil comes to destroy. ಇಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ನಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. But the shepherd comes to save. ಆದರೆ ಕುರುಬನಾದರೂ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. When such a violent wind comes into your lives and your life is in a miserable position, my dear friend, the good news is there is a favorable wind from our God. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸುವಂತ ನಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತ ಗಾಳಿಯು ಬಂದು ನಾವು ವೇದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋತು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ಆ ಒಂದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಸಲು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. I know that many of you who are sitting here are experiencing, are passing through this storm in your lives. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. When such wind is against us, ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿಯು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. Acts chapter 27 verse 4. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. We see in the life of Saint Paul, as he was going on his ship, he experienced this destructive force working against him. ನಾವು ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆತನು ಸಹ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. They planned to go somewhere, but they could not go because the wind was against them. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. They were about to lose their lives.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. Acts chapter 27 verse 4 says, from there we put out to sea again and passed to the lee of Cyprus because the winds were against us. The winds were against us. ಇಲ್ಲಿದ್ದ 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಎದುರು ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕುಪ್ರ ದ್ವೀಪದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಕಿಲಿಕ್ಯಕ್ಕೂ ಪಂಪುಲ್ಯಕ್ಕೂ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದುರು ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. As you start your lives, my dear friend, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ you have so many plans in your lives. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಉಂಟು. You want to do this and that. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. You are a child of God. ನೀವು ದೇವರ ಮಗು. Everything happens very nicely. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. You put out into the sea to sail. ನೀವು ಇವಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. Everything was looking fine. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. And lo, suddenly there was a storm. There was a violent wind against them. ಆದರೆ ಥಟ್ಟನೆ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಗಾಳಿಯು ಏಳುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. We may not be knowing from where the wind comes, but ಗಾಳಿಯು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು. But the winds do come in our lives against us. ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತ್ತದೆ. In Job chapter 1 verse 19 says, ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, Job was a child of God. ಯೋಬನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. He brought up his children in a godly way. ಆತನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದನು. Regular prayers and supplications were sent to God. ಅವರ ಮನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ತಪ್ಪದೇ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. But one darkest day, the wind started blowing against his family. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. The word says, Job 1:19, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the four corners of the house. It collapsed on them and they were dead. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿ ಮನೆಯ 4 ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿಯಿತು, ಮನೆಯು ಯವನಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು, ಸತ್ತು ಹೋದರು. What a tragedy, my dear friend, in this family which worships God. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ದುಃಖಕರವಾದ ಸಮಾಚಾರ ನೋಡಿ. Suddenly a violent wind blew on their house. ಥಟ್ಟನೆ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Before that, if we read, we can clearly understand Job was a child of God. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಓದಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಬನು ದೇವರ ಮಗನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And God's eyes were upon him all the time. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯು ಆತನ ಮೇಲಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. But unfortunate thing is, when God asked the devil, where were you from? He said, I was also going and seeing all the people in the world. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸೈತಾನನನ್ನು ನೋಡಿ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯ ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ, ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Then God asks him, oh, if that is the case, did you see my child Job? ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನಾದಂತ ಯೋಬನನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. What was the answer? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇನು? The devil said, yes, I saw him and he is flourishing because of your protection, because you are helping him. ಆಗ ಸೈತಾನನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಉತ್ತರ
ಉತ್ತರವು, ಹೌದು, ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆನು, ಆತನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. 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 When God blesses us with everything and every happiness in our home and good children around, good wife around, and whatever you do, the business you do, everything is going fine. My dear friend, the devil also keeps the eye upon that children of God. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಸಹ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. Many of us don't agree or don't want to accept. How can the devil will also watch us when God watching over us? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. A storm, violent wind came upon that house of Job, and the house collapsed, and all his children were dead. ಆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಯೋಬನ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯು ಬಿದ್ದು ಇದ್ದಂತವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋದರು. Can such a destructive force affect us? ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಾಶಕರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. Whether the devil has the power to come and destroy us. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಬಲ ಉಂಟು. My dear friend, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, the Satan sends his destructive force, the violent wind to create a walk in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೈತಾನನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. When such wind comes against us, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೀಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, my dear friend, I just want to tell you, there's one good news. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. We have a savior to save us. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಉಂಟು. Hallelujah. 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 When such a violent wind comes, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವಾಗ we have another force ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಲವುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯ ಉಂಟು. to save us from this destroying force. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವಂತ ಈ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಲವುಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಉಂಟು. Isaiah chapter 32 verse 2 says, ಯೆಶಾಯ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, each one will be like a shelter from the wind and the refuge from the storm, like a streams of water in the desert and the shadow of a great rock in a thirsty land. He is our Savior Jesus Christ. He is a shelter from the storm. ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಂತೆಯೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆವರಣದ ಹಾಗೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವು ಬೆಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯ ನೆರಳಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವನು. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ನೆರಳಿನ ಉಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. 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 He is. Whether such storm will come into our lives, yes. But do we have a good news? Yes. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಗಾಳಿಯು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೀಸುವುದುಂಟು, ಹೌದು. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಉಂಟು, ಹೌದು, ಅದು ಸಹ ಉಂಟು. Hallelujah. Hallelujah. I know many of you may be going through this darkest valley in your lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Matthew chapter 8:24, the disciples of Jesus were experiencing this kind of storm in their lives, a violent wind in their lives blowing against them.
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವುದನ್ನು, ತಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Here it goes like this. 24 verse 24 says, suddenly a furious storm came upon the lake, so that the waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. The disciples went and woke him up, saying, Lord, save us, we are going to drown. ಇಲ್ಲಿ 8:24 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24-25ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಮುದ್ರವು ಅಲ್ಲಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿ ದೋಣಿಯು ತೆರೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಆತನು, ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಅವರು ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪಾಡು, ಸಾಯುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. If you read this Bible carefully, it very clearly says Jesus was there in the boat, and these people who are going in that boat were disciples of Jesus Christ. ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರು. And Jesus was with them in the same boat. ಅದೇ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. Hallelujah. Hallelujah. But why? That time there was a violent wind against them. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಬೇಕು? Many Christians ask, when we are children of God and Jesus is with us, every day I pray to him, but why such a storm in my life? ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಯವನಸ್ಥರು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. And the word of God says, Jesus was in the boat. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Whatever the darkness which the disciples were passing through, Jesus was also passing through. ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. And the storm was there against the disciple, the same storm was against Jesus in the boat. ಆ ಒಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಸಹ ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. Many a times we say, God, you do not know, how much pain and the sufferings I pass through. Lord, you are not with me to experience all those things. My dear friend, wherever you go, even in the darkest valley, Jesus is coming along with you. ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ, ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಈ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. Oh, you are agitated when the storm comes against you, when the wind blows against you. You are agitated and you are disappointed, you are rejected. Oh, you go and tell God, why are you sleeping? Why are you sleeping? We are getting drowned. ನಾವು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ದೇವರೇ, ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ನೀನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. You know what was the answer of Jesus Christ? ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉತ್ತರವೇನು? Oh, you of little faith, why are you so afraid? Why are you so afraid? When Jesus is in the vessel, we can smile at the storm. ಆಮೆನ್.
26ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯಗೆಡುತ್ತೀರಿ? ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಾಗ ನಾವು ಭಯಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. Jesus got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದ್ದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಗದರಿಸಿದನು, ಆಗ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಯಿತು. When the wind comes against you, my dear friend, we have a Savior with us who can calm the storm. ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಗಾಗುವಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಭಯಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. The Son of Man came into this world to destroy the evil power of Satan. ಸೈತಾನನ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. The Satan plays a walk in your lives by sending waves and winds against you in your lives, but the Son of Man comes to your rescue. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೈತಾನನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು, ಗಾಳಿಯನ್ನು, ಅಲೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. In another incident we see in the Bible, Matthew chapter 14 verse 24, Matthew 14 verse 24, it says, ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, and the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because of the wind was against it. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಬಹುದೂರ ಹೋಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎದುರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತೆರೆಗಳ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. Hallelujah. Hallelujah. Here, same boat, but Jesus was not there in the boat. And who told to sail? It was Jesus. Jesus said, okay, go, I will come later. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ದೋಣಿ, ಸಮುದ್ರ, ಇವರು ದೋಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. Many a times we go and question God, you only told me to start this business. You only, Lord, how many days I prayed for this. My marriage, for this marriage I prayed, oh God. For this business I prayed. For this, Lord, I done this. Because, Lord, you have given me to go ahead, I've gone. But now we are in the middle of the lake. And the wind is against us. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂಥದ್ದು, ದೇವರೇ ನೀನೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Don't we question God when we pass through the losses in our lives and the family is shattered, or our health is lost, and many problems, financial burdens which drowns us? Many a times we question God, why are all these things? You are not with me now, and you only told, I prayed so much, but this storm is against me and we are getting destroyed. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಚದುರಿ ಹೋಗಿ ಅಸಮಾಧಾನವು ಉಂಟಾಗುವಾಗ,
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರೇ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೇದನೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. The Bible word clearly says the boat was battered and shattered by the waves and was far away from the land, and the wind was against them. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಒಂದು ದೋಣಿಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಎದುರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ತೆರೆಗಳ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ದೋಣಿಯು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. It's away from the land. Nobody can come and save them now. ಅದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. The waves and the wind was against them. ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಗಾಳಿಯು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. If you carefully know who are the people went, they were fishermen. ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಂತವರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು. They knew swimming, my dear friends. ಅವರಿಗೆ ಈಜು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. Then you can say, oh, what happens? Nothing will happen. No, let them swim and come. ಅವರು ಈಜಿ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. They can use their skill. ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಕೈಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಲ್ಲ. They can use their strength and power ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಬಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು to escape from the storm and from the waves. ಈ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. Have you ever gone into sea swimming? ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು. ಹೂ ನೋ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್? ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈಜು ಗೊತ್ತು? ಕೈತ್ರಿ ನೋಡೋಣ. 4-5 ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಮೀಟ್ರ್ ಬ್ರದರ್? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೀಟ್ರು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಲ್ಲಿ? 9 feet. 9 feet ಅಕ್ರಾಸ್. 20 feet. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋ 50 feet. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹೇಳಿದವರು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಂದು ಹೇಳಿದವರು 50 ಮೀಟರ್. 50 ಮೀಟರ್ 150 ಅಡಿ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಏನ್ರಿ? ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ? ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿ? ಹಲೋ, you know swimming or no swimming, you are a dead person when you are fallen into the sea. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈಜಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಈಜ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋದ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ. ಆ ಟೈಮ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ನೀವು ಅಂತ. ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ನೌ? ಇವರ ಮಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೈಲಿಂಗ್, ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ. ನಾನು ಹೋಗಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. She is learning sailing, boat sailing. So she told me I'm just going for a sailing classes in the sea. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಬಂತು. I really got because I know she is not a good swimmer. ಆಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಈಜುಗಾರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. So I asked her, ಆಗ ಕೇಳಿದ್ರು, do you know swimming in the sea? ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ
ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. Then she told me, ಆಗ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, whether you know swimming or no swimming, when you fall into the sea, that is your end of your life, she told me. ಈಜು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. That's all. ಅಷ್ಟೇ. You are a great swimmer. You may be a great swimmer. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಈಜು ಪಟುವಾಗಿರಬಹುದು. Maybe certain people swim miles also. Kilometers and miles they swim. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಮೈಲು ಗಟ್ಟಲೆ ಈಜುತ್ತಾರೆ. But they also will be dead. ಅವರು ಸಹ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಯುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. We cannot go to the shore. ನಾವು ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. All your skill, your power, whatever you have, my dear friend, cannot save you from the storm which you are facing. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ನಮಗಿರುವಂತ ಆ ಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. You have no power to on your own to overcome the devil power. ಆ ಸೈತಾನನ ಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. Do you realize here Peter and others, they are standing up and crying, "Ayyo, gone, our life is gone." ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Oh, I am a fisherman, but my skill has no meaning now. ನಾನೊಬ್ಬ ಬೆಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಈಗ ನನಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಕುಶಲತೆಯು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. When the violent wind comes against you, my dear friend, all our efforts, all our skill, all our energy, all our power, all our money, it can never save us. ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಎದುರುಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕರಕುಶಲತೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. But one power which can save you from the devilish wind. ಈ ಸೈತಾನನ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. Oh, these disciples were standing and crying. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. The time when they saw there was a man coming walking over the waves. ಅವರು ನೋಡ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬರುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. Oh, child of God, you are never alone. God will never let you alone. ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿರುವಂತ ನೀನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. You may be in the middle of the sea, experiencing the storm, violent wind. ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಹುದೂರವಾಗಿಯೂ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವಂತ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Nobody can help you, neither yourself. ನೀನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು. But the Creator can do. He can walk over the storm. He can walk over the sea. ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಆತನು ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ನಡೆದು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. Hallelujah. Hallelujah. When the wind is against, when satanic wind is against you, and we have a Savior coming to save us. ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈತಾನನ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರ್ತಾನೆ. When the disappointments comes in your life, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷತೆಯು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, when you are rejected in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, when your friends and your family members betray you, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ಕುಟುಂಬದ
ಲೋಕದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವಾಗ, when you lose your health, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ, when you pass through losses in your in your business, ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ, when you lose your beloveds, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, here is a savior. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಉಂಟು. He comes to you, my dear friend. Here Jesus, who was on the shore, was walking over the sea towards the people who are facing the storm. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವಂತ ಅಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯಪಡುವಾಗ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆ ರಕ್ಷಕನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. He is coming towards to your place to save you. ಆತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The storm, the waves which you are experiencing, my God also experiences the same thing. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳನ್ನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಸಹ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is not a God who stands on the shore and say, oh, you put this way, you pull that way, you can come like this, you can swim like this. No. ನಮ್ಮ ದೇವರು ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಬಾ ಹಾಗೆ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತವನಲ್ಲ. Have you seen the swimming coaches? ಈಜು ಕಲಿಸುವಂತ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? Where do they stand? ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ? In the swimming pool or on the shore? ಅವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರ? ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಚ್ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇವ್ರ ಹಿಂಗ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹಂಗ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅವರು ನೀರ್ಲಿ ಬಿದ್ದವ್ರೆ ಬಂತಾರೆ. ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೈ ಕೈ ಎತ್ತುವುದು. ಹಲೋ, ಯು ನೀಡ್ ದ ಕೋಚ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಈಜು ಕಲಿಸುವಂತಹ ಕೋಚ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಜು ಕಲಿಸುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಅವರೇ ಎತ್ತಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಲ್ ಅವರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು, ಇದು ಮಾಡಬಾರದು. ಹಲೋ, ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನು ಜೊತೆ ಇದ್ದು, ಬಿ ವಿತ್ ಮೀ, pass through the same storm I'm passing through, experience the same pain I'm passing through, experience the suffering I'm passing through, then you will know. ನಾನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Our God will not stand on the shore and give you instruction, my dear friend. He will also pass through the same storm. He will also pass through the same waves to save you. ನನ್ನ ದೇವರು ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವವನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಡೆಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. When Jesus walked over and got into their boat, my dear friend, what happened is the storm became silent. It became calm. Everything calmed down. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಡೆದು ಹೋಗಿ
ಆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತ ನಂತರ ಗಾಳಿ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತವಾಯಿತು. Hallelujah. Hallelujah. There is a change. When God comes into our lives, there is a change. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. God sends its wind to change our lives. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. When the Satan sends the destructive force, my God also sends his favorable wind towards us. ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈತಾನನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯಾಗಿ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. When Moses and the Israelites were stuck between the Red Sea and the army of Pharaoh, you see how much the people were agitated. Ayyo, we are going to die. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಐಗುಪ್ತದ ಜನರು ಸೈನಿಕರು ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಾ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿವೆಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅಂಗಲಾಚುವುದನ್ನು ಗೊಣಗುಟ್ಟುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. The satanic power began them to destroy them. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸೈತಾನನ ಬಲವು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. And there was a roaring river before them. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗರ್ಜಿಸುವಂತ ಸಮುದ್ರವು ಅವರ ಮುಂದೆ. God sends the favorable wind. The wind came and blew through the river and divided it. That's what he says. ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗಾಳಿಯು ಬಂದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Exodus chapter 14 verse 21 says, Exodus chapter 14 verse 21 says, the wind from God opened the way for their escape, and the wind moved the waters to return and close upon and destroy their enemies. ಅದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಬಲವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನೂಕಿ ಅದರ ತಳದಲ್ಲಿ ಒಣನೆಲವು ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ನೀರು ವಿಭಾಗವಾಯಿತು. Hallelujah. 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 When Satan sends his destroying wind, our God sends favorable wind. ಸೈತಾನನು ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾನೆ. The wind of the devil is trying to take our lives out, but the wind of the God tries to give the life to us. ಸೈತಾನನ ಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಗಾಳಿಯು ನಮಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. Oh my dear friend, remember the miracle works of our God. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. He divided the sea by the wind. His favorable wind towards us. ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸಿ ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. We see another thing. So when Noah was, in the Noah period, then only 40 days rain came and was flooded, and he was caught in a small ship. ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 40 ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಳೆಯು ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಂದು ನಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. God only told Noah to go into that ship. ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ನಾವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. My dear friend, you may be thinking, because God told me I'm doing this,
You may feel after some time it is cramped. You need a larger space to live. You want open ground to live. You want freedom to live. You want to see everything again. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಬಹುದು, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳವು ಬೇಕು ನನಗೆ. ನಾನು ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊಣಗುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. How many days the food will last for me, for my family and the animals? ನನಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು? Now Noah is in a different turmoil. Again, the storm in his life, because day by day its food stock is just going down. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ಆಹಾರವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಹೊರಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. He needs a bigger space. ಆತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. God sends his favorable wind to dry that place, and the complete water dried. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಥಳವು ಒಣಗಿದ ನೆಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. God knows your need, my dear friend. ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. God knows where you are cramped. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. God knows your family problems. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. Everything God knows. He wants you to enjoy the life. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. And God sends his favorable wind. ದೇವರು ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. 3.5 years there was no rain. 3.5 ವರ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ಲ. People were starving. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. No food anywhere. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಹಾರವೇ ಇಲ್ಲ. No water to drink. ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. Are you suffering like this? ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಇದೀಯಾ? Pass through a troubled time. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗು. Why this poverty in my life? ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬಡತನ? Lord, I am your child. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನಲ್ಲವೇ ದೇವರೇ? So much of suffering I am passing through. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. All my efforts do not bring any prosperity in my life. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಕರವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Word of God says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, God sent a favorable wind to bring the rain again after 3.5 years by the prayer of Eli. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು 3.5 ವರ್ಷಗಳು ಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯದೇ ಇರುವಂತ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಲಿಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Hallelujah. 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 Oh, when you need, my dear friend, what you need is the favorable wind of a God, a favorable wind, a divine wind in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತ ದೇವರ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ಗಾಳಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Many of you may be having so many storms in your lives which you may not be able to even say, and you may be saying, some of you may be saying, I am dying, any day I may die. ಅನೇಕ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ
ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದು ಮರಣವನ್ನು ಕಾಣುವೆನೋ ಎನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Oh, there's a big loss in my in my business. I just cannot stand another day. ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Unless there is a change happens in my life, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗದ ಹೊರತು I can't see a daylight. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಾನೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Oh, my dear friend, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, only God can bring change in our lives. ದೇವರು ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ. When He sends His power through the wind of God, your life will be changed. ದೇವರು ತನ್ನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಲದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. The wind of a God, the power of a God, the anointment of the God can blow the things away and bring joy into your life again. ದೇವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗಾಳಿಯು, ಬಲವು, ದೇವರ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. Acts chapter 3 verse 8 says, Acts chapter 3 verse 8 says, the Son of God, for this purpose was the Son of God made manifest, that He might destroy the works of the devil. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 1 ಯೋಹಾನ 3:8 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, Act 3:8 ಸೈತಾನನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಲಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ದೇವಕುಮಾರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. 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 When satanic wind blows against you, ಸೈತಾನನ ಗಾಳಿ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೀಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ what you require is a God's wind in favor of you. ನಿನಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಗಾಳಿಯು. In the valley of bones, ಇಲ್ಲಿ ಎಲುಬುಗಳು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ Ezekiel was asked to prophesy. ಅಲ್ಲಿ ಎಹೆಜ್ಕೇಲನು ಹೋಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. God asked Ezekiel, the prophet, will these dry bones ever have a life again? ಅಲ್ಲಿ ಎಹೆಜ್ಕೇಲನನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯು, ಈ ಒಂದು ಎಲುಬುಗಳು ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. They were dry bones. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಣಗಿ ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ಎಲುಬುಗಳು, died long back and dried completely. ಅವು ಎಂದೋ ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾರವಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿ ಹೋದಂತ ಎಲುಬುಗಳು. Who are these? What are these bones? ಈ ಎಲುಬುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು? They are children of Israel. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಸಂತಾನವು. They are the children of God. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. What happened in their lives? ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? They are like the dried bones with no joy, it's no peace, nothing in their lives. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಣಗಿ ಹೋದಂತ ಎಲುಬುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂತೋಷವು ಸಮಾಧಾನವು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. There is no life in them. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವವಿಲ್ಲ. Many of us are also in the same condition. ನಾವು ಸಹ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ. And no one can come and help. ಆದ್ರೆ ಯಾರೂ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. Who can give a life to the dry bones? ಯಾರು ಈ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು? Even the dead body, they cannot come back to life again. How can a dry bone can come to life? ಸತ್ತ
ಹೆಣವೇ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳು ಹೇಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು? There is no flesh, there is no nerves, nothing is there. Only see all that are just already eaten away, and only bones that also dried completely. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬರೀ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳು ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು, ನರಗಳು ಯಾವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೀವ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು? There is no strength, no power, no joy, no peace, no life. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಲ, ಶಕ್ತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ ಯಾವುದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. God asked Ezekiel, will these bones come again to life? ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು? Ezekiel was really doubtful what answer he could give. ಅಲ್ಲಿ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. So he said, if I were there, I will also tell the same thing. Lord, I don't know, it's only you know. ಆತನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ. Hallelujah. Hallelujah. I don't know, Lord, whether I will see the daylight. I don't know, Lord, whether my business will pick up. I don't know, Lord, whether I will be healthy. I don't know, Lord, my family will be all right. I don't know, Lord. Hello. Lord, only you know. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೇನೋ, ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರದ ನಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೇನೋ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ವೇದನೆ, ಕಷ್ಟ, ನೋವು ಇವುಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರೇ ಅದನ್ನು ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ. Hallelujah. 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 Then God said to Ezekiel, ನಂತರ ದೇವರು ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, you prophesy, say the word of God to the people who are listening. ನೀನು ಏನನ್ನು ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Oh, the child of God who are passing through this storm, the devilish wind, listen to the word of God. ನೀನು ಸೈತಾನನ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬರುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೋ. The dry bones were dead and gone, but they listened to the voice of God. ಅಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳು ಸತ್ತಂತವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಆದರೂ ಸಹ ಅವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವು ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಾ ಇವೆ. Ezekiel started prophesying. ಅಲ್ಲಿ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. As he was speaking the word of God, ಆತನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ we find the wind of God blew on all the bones. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಗಾಳಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಎಲುಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. Chapter 37 onwards, if you read it, we can see. ಇಲ್ಲಿ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. The wind of God blew upon all these dry bones. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿ ಆ ದೈವೋಕ್ತಿಯನ್ನೆತ್ತಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿರಲು ಸದ್ದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು. ಈಗ ಟಕಟಕ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಎಲುಬಿಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. 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 When the anointment of God comes upon you, ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ, my dear friend, you will not be the same. There is a change happen in your life. ದೇವರ ಗಾಳಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಸುವಾಗ, ಆತನ ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. The bones were, after hearing the word of God, were not bones. They were standing as an army of God. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಎಲುಬುಗಳು
ಬರೀ ಎಲುಬುಗಳಾಗಿ ಕಂಡು ಬರದಂತೆ ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. 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 When the power of God enters into your life, my dear friend, you will not be the same. ದೇವರ ಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. There will be a change in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. What past life has passed away. ಹಳೆಯ ಜೀವಿತವು ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. Everything become new. ಎಲ್ಲವೂ ನೂತನವಾಯಿತು. Say hallelujah. 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 Do you want this change? ನಿಮಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ? Do you want a change in your lives? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ? A change from your sin. ನಿನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ A ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ? change from your sickness. ನಿನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ A ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ? change from your debt. ನಿನ್ನ ಸಾಲದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ? Where you want a change, ನಿನಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ask God to anoint you. ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. Lord, I need this favorable wind towards me. ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಈ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ಗಾಳಿಯು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೀಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳು. Send your power upon me now. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸು. As Ezekiel was speaking, ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, oh my dear friends, I'm also speaking the same word of God to you now. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. As the word of God is coming, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ each bone joined together. ಎಲ್ಲಾ ಎಲುಬುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. They stood up, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು, and the flesh came, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಬಂದು, the nerves came, ನರಗಳು ಬಂದು, and the skin came. ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಮವು ಬಂದಿತ್ತು. Finally, the life came into that bones. ಆ ಒಂದು ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶ್ವಾಸವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತವೆ. They are no more dry bones. ಈಗ ಅವು ಬರೀ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳು ಅಲ್ಲ. They are filled with the power of God. ಅವೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. And they became an army of God. ಅವೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವಾಗಿವೆ. To conquer the world. ಈ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಂತಂತ ಸೈನ್ಯವಾಗಿದೆ. As the 120 people were praying on the upper floor, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ 120 ಮಂದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ the wind blew upon them. ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು. Acts chapter 2 verse 2 says, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆಗ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ಪಕ್ಕನೆ ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವರು ಕೂತಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. Hallelujah. 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 Who were these people who received this power? ಈ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು? They were the disciples of Jesus Christ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. After the crucifixion of Jesus Christ, they were filled with fear and dismay. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಮುಂದೇನಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. Their lives were shattered. ಅವರ ಜೀವಿತವೇ ಚದರಿ ಹೋದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, no future. ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. If they go out, they may be killed. ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡುವರು. Such a situation, it was a turmoil. They cannot face the world. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು. Not knowing the future, full of fear. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯದಂತೆ ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಂತವರಾಗಿದ್ದರು. They huddled together. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು. Oh my dear thing, when you are passing through the storm of a devil, come together and make a supplication to God. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಸೈತಾನನ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ. What happens is,
ಆಗ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? God sends its wind. ದೇವರು ತನ್ನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. 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 Oh, when Satan sends his wind, God sends his wind. ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸಿ ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಾತನಾಗಿ. What you require is a favorable wind, my dear friend. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ಗಾಳಿ. That comes only from our God. ಬರುವಂತದ್ದು ನನ್ನ ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. You ask God to fill you with that wind, the anointment, the power of God, the Holy Ghost. ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಗಾಳಿಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೋ. Peter should have filled with the Holy Spirit. That's what Bible says. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪೇತ್ರನು ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Now no more fear. ಈಗ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. He stood up boldly and started talking to the people. ಆತನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. They were not, locked up in the room afterwards. They started going around everywhere and started preaching. ಅವರು ಅದೇ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. Wherever they went, miracles happened. ಅವರು ಹೋದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆದವು. What happened now? ಈಗ ನಡೆದದ್ದು ಏನು? Oh, it's the power of God. ಇದು ದೇವರ ಬಲ. You need a power of God. ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಬಲವು A ಬೇಕಾಗಿದೆ. favorable wind. ದೇವರ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ Anointment, Holy Ghost anointment in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Ask God, Lord, you send the anointment in my life. ದೇವರೇ, ಆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. When that comes, my dear friend, the devil storm will just go away. ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸೈತಾನನ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. Hallelujah. Hallelujah. Let's close down and pray. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Heavenly Father, we praise and worship you, Lord, for the wonderful time that you've given us. Lord, to meditate upon your words. When many a times we get, Lord, flattered and we are worried when we, Lord, face this devilish storm. Lord, the violent wind in our lives. But now Lord, we understand. Whenever the Lord violent wind comes, you are our Savior who come for our rescue. Maybe in the middle of the sea, or Lord, caught up, Lord, away from our any help that comes. But still you are there to help us, O God. In the midst of all the trouble, in the midst of all problems, Lord, we know our Savior is there. Yes, Master. Many a times we feel ourselves as a dry bones and having no future, no power, no strength, no joy, no peace. But Lord, when you come into my life, Holy Spirit, Lord, fill us right now, oh God. As I pray, let the Holy Spirit of God fill every child of God right now here, oh Lord Jesus. Let the lives be changed. Let the dry bones receive the power of God. Stand up as an army, oh God Jesus. Bless your people. Raise them as an army, not as a dry board anymore. Yes, Master. Let all things pass away. Let everything, Lord, become new. Bless your people, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for this wonderful sermon. And those who are hearing this, Lord, touch their lives, O Lord Jesus. Heal them right now. Whatever the storm they're passing through, whatever the violent wind which is working against them, remove it right now, O Lord Jesus, with your power. Bless your people.
In Jesus' precious name I pray. Amen. ನನ್ನ ಮನವೇ ಎಗುಣ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿ ಪವಿತ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಸ್ರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಎಗುಣ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.